pursue my career in content writing. Yeah, I think that's it. That's my intro. I love Okay, writing. really nice, and this is very smart for interest. I think this era is storytelling and database era, so we think that it will be your future career based orientation. Yeah, Actually, I'm where are so you excited from? for I don't know, but hello. Yeah, Actually, where are you from? I'm from Pakistan. Okay, okay, please, please, Ashad Rahman, have you any question? Yeah, hello everyone. How are you? I hope all of us fine. So my question for you, Naima Zubair, what is your education background? Yeah, so I'm from a science background, So, uh, what is your but I also love technology. Like I've done like multiple courses. Um, at one point, I pursued software engineering. I learned a few languages like HTML, CSS, and JavaScript, etc. But I'm basically from a science background. science background? That's great. Okay, so are you able to give us a time to do some great job here? Are you able to give you available time? Yeah, of course. Actually, content writing is my first priority, so I'm ready to give time, required time. Thanks. Thank you. Okay, that's all. Naima Jubair, have you any operating with Google Chat like Workspace? Any operating ideas? Sorry, I couldn't understand. Have you any operating or using experience in Google Chat or Google Workspace? Actually, I've used Trello and ClickUp, but this will be my first time for like Google Workspace. But I'll learn it. I'm a quick learner, so I'm confident that I'll be able to learn it in a short span of time. Okay, that's very good. And you know that the Lebricon is a news portal and a newsletter, soft copy based. So actually, this is a unpaid internship program. Uh, Actually, you know that we have not mentioned it in our circular, but are you interested this unpaid program? Can you tell me the period of this unpaid internship? Like how many months? Around 3 months. Okay, okay. I'll let you know. Thank you so much for bringing this up. Okay, sure. Please, we are contact further with you. Yeah, yeah. Thank you. Now you can leave, please. Thank you so much for this session. Have a nice day. Have a nice day. আমাদের সাথে আরো যুক্ত আছেন জিনিয়া সুলতানা বাংলাদেশ থেকে। প্লিজ আপনার পরিচয় আসসালামু দিবেন। আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। ভাইয়া আমি ঢাকা ভার্সিটিতে ইকোনমিক্সে পড়ছি কারেন্টলি, মানে আন্ডার গ্রাজুয়েট, এবং অনেক কোয়েশ্চেনই দেখলাম যে নাইমা জুবাইর আপু করে ফেলছে। আচ্ছা, আপনার সাথে এর পূর্বেও কথা হয়েছিল, ওনার সাথে উনি রিসেন্টলি অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করেছেন, ওনার সাথে কথা হয়নি, এই কারণে ওনার কাছ থেকে জানতে চাওয়া হয়েছিল এইসব বিষয়গুলো নিয়ে। তো আপনি আসলে আমাদের এই প্রোগ্রামে যুক্ত হতে আগ্রহী এবং কেন আগ্রহী একটু যদি বলতেন।
হ্যাঁ, আমি তো লেখায় দেখেছি সার্কুলারে যে মেন্টর আমাকে একটু হেল্প করবে। আমি লেখালেখি এমনিতেও পছন্দ করি, আর যদি একটু সাপোর্ট পাই তাহলে শিখলে ভালোই হবে। এটাই আমার ইচ্ছা আর কি। আচ্ছা, এটা ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম স্বাভাবিকভাবে আপনাকে একজন সুপারভাইজার সবসময় গাইড করবে। আর আমাদের সাইটে বা আমাদের যে প্ল্যাটফর্ম, এখানে আমরা চাইবো যে এখানে কন্টেন্ট দিয়ে কিভাবে ডেভেলপ করা যায়, সাইটটাকে অনেক রিচ করা যায়, আমরা সেটাই ট্রাই করব। আর এখানে এই যে কন্টেন্ট ক্রিয়েশন বা কন্টেন্ট রাইটিংয়ের রিলেভেন্ট, আমাদের যে এক্সপিরিয়েন্স সুপারভাইজাররা আছে, তারা আপনাদেরকে অবশ্যই অনেক কিছু শেখাবে যেগুলো আপনার প্রফেশনাল লাইফে কাজে দেবে, এবং আপনি ইন্টার্নশিপটাকে অবশ্যই আপনার এক্সপেরিয়েন্সড একটা পার্ট হিসেবে আপনি আপনার সিভিতে ইনক্লুড করতে পারবেন। আর আমি যেহেতু আপনার সাথে পূর্বে কথা হয়েছে, আপনাকে একটু জাস্ট আমাদের মানে কন্টেন্ট স্টোরি টেলিং নিয়ে কিছু বলতে চাই। আমাদের সেশনটা আমরা খুব অল্প সময় নেব এবং শেষ করে দেব। আর এরপরেই কিন্তু আপনাদের ইন্টারেস্টের উপর ভিত্তি করে আমাদের ওয়ার্ক স্পেসে অ্যাড করে নেব এবং আপনাদেরকে টাস্ক অ্যাসাইন করা হবে। আমরা কথার চেয়ে কাজে বিশ্বাসী বেশি। আমরা চাই যে আমাদের সাথে যারা কাজ করবে তাদেরকে যেটা অ্যাসাইন করে দেওয়া হবে সেটা যথাসময়ে সে সাবমিট করে দেবে এবং সে শিখবে। এটা একটা লার্নিং বেসড পিরিয়ড। সো এখানে শুধু শেখার কাজ থাকবে, স্কিল ডেভেলপমেন্ট, হ্যাঁ, এটাই এক্সপিরিয়েন্স নেবেন আপনি প্র্যাকটিক্যাল টাস্ক অ্যাসাইন করে সাবমিট করে। সো দ্যাটস অল। আমি একটা স্ক্রিন শেয়ার করছি, আপনি দেখতে পাচ্ছেন? ভাইয়া গুগল মিট তো, তাই একটু স্মল সাইজটা। আচ্ছা, আপনি কি মোবাইল ফোন থেকে দেখছেন? না না ভাই, আমি দেখছি ভাইয়া ল্যাপটপ থেকে। আচ্ছা, প্লিজ আপনি চাইলে এটা পিন করে নিতে পারেন বা হ্যাঁ, সাইজটাকে পরে কি এটা দেওয়া যাবে? হ্যাঁ হ্যাঁ মানে শিওর শিওর, স্লাইডটা। হ্যাঁ হ্যাঁ দেওয়া যাবে। এটা একটা ভাই আরেকটা কোশ্চেন ছিল, মানে আপনারা তো ওয়ার্কশপ করাবেন তাই না? হ্যাঁ, দু একটা ওয়ার্কশপ হবে, সেখানে আপনাদের কাজ দেখিয়ে দেওয়া হবে যে কিভাবে কাজ আর করবেন। ভাই আরেকটা কোশ্চেন হচ্ছে যে আমার স্যাম্পল আপনারা দেখেছেন তো তাই না? আমি এটা আবারও কোশ্চেন করতেছি যে মানে পরে যদি আপনাদের পছন্দ না হয় ব্যাপারটা কেমন না? কাজে যেহেতু আপনারা বিশ্বাসী। হ্যাঁ, ব্যাপারটা কেমন না বলতে, আপনি বাংলাদেশে এমন কোনো সেক্টর নাই যেখানে আপনাকে না শিখিয়ে তারা শুরুতেই তাদের একেবারে ইচ্ছে মতো বা মনের মতো লোক পাবে, এরকম কোনো সেক্টর বাংলাদেশে নাই। থ্যাংক ইউ, প্রত্যেকটা থ্যাংক ইউ, সেক্টরেই এটাই বলতে চাচ্ছিলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, সেখানে অবশ্যই আপনাকে প্রত্যেকেই থাকে প্রেশার। সে যতই ডিগ্রি নিয়ে আসুক, যাই নিয়ে আসুক না কেন, একটা প্ল্যাটফর্মে আসলে সেখানে প্রেশার তাকে, ওই প্ল্যাটফর্মের এনভায়রনমেন্ট বুঝতে হয়। এইটা স্বাভাবিক, এটা সব জায়গায় একই রকম। সো আপনি জি ভাইয়া। কন্টেন্ট রাইটিং এর আবার অনেকগুলো প্ল্যাটফর্ম আছে। আমি জাস্ট ওই দিক থেকে আপনাকে এটা একটা স্লাইড না, জাস্ট এটা একটা ইনফোগ্রাফ। আমি এটা একটু দেখাবো এবং আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করবো যে আসলে আমরা কি ধরনের কাজ করতেছি এবং কি ধরনের এক্সপেকটেশন আমাদের আছে। বিশেষ করে আমরা সবাই মোটামুটি কম বেশি জানি যে বর্তমান যুগ হচ্ছে ডেটার যুগ। আর এখানে ডেটা যেভাবে রাইজ করতেছে দিন দিন, এই ট্রেন্ডিংটা কিন্তু একদিনে হয়নি, এটা হতে অনেক দীর্ঘ সময় লেগেছে। কেউ পড়েছেন কিনা আমি জানি না, দ্য ইকোনমিস্টের একটা দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট ভ্যালুয়েবল রিসোর্স একটা সাপ্লিমেন্ট ছিল। এই সাপ্লিমেন্টে আপনার মূলত এই যে স্টোরি টেলিং অথবা ডেটা ওয়েলিং, এটা নিয়ে অনেকগুলো কথাবার্তা আছে, যদিও অনেক কনস্পিরেসিও আছে। বাট অনেকে মনে করেন যে ডেটা দিন দিন যেভাবে বাড়ছে সেভাবে এটাকে নিউ অয়েল বলা যেতে পারে। এটা আমরা জানি অয়েল হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ল্ডের ইকোনমিক চালনা শক্তি বলা যেতে পারে। ঠিক সেমভাবে ডেটাও কিন্তু এখনকার সময়ে সেটাই ধারণা করা হয়, ডেটা তেমনই একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করছে ইকোনমিতে। সো এখানে আমাদের সাথে যারা কাজ করতে আসে তারা নর্মালি ইকোনমিক্সের স্টুডেন্টরাই আসে, 99% ইকোনমিক্সের স্টুডেন্টরা আসে। আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমাদের ল্যাবরিকন হচ্ছে ইএসএসবির একটা নিউজ লেটার বা পাবলিকেশন। এটার এখন ওয়েব পোর্টাল বেস নিউজ পাবলিশ করতেছে, কন্টেন্ট পাবলিশ করতেছে, বাট এটার সফট কপিও পাবলিশ হয়, বাট এটার প্রিন্ট কপি পাবলিশ হয় না। ইমেল সাবস্ক্রিপশনের মাধ্যমে আমাদের মেম্বার অথবা যারা আমাদের সাবস্ক্রাইবার আছে তারা এটা পেয়ে থাকে। এবং এখানে আমাদের প্ল্যাটফর্মে যারা সংযুক্ত আছে তারাও লেখালেখি করে। আবার আমরা বাইরে থেকে বিভিন্ন ধরনের নিউজগুলো রিসোর্স করি, এজেন্সি কপিগুলো কালেক্ট করি এবং সেগুলো মডিফাই করে আমাদের সাইটে আমরা পাবলিশ করি। সো এই বেসিক্যালি এই সব কিছুই হচ্ছে ডেটা রিলেটেড। বাট আমাদের ইএসএসবির যিনি চিফ অ্যাডভাইজার, আমাদের পজিশনটা
গত কয়েক মাস আমাদের ফর্মার অ্যাডভাইজার আল ইসলাম ভাইয়া উনি ইন্তেকাল করেছেন। আমরা ওনাকে অবশ্যই স্মরণ করি, আল্লাহ যাতে ওনাকে উত্তম প্রতিদান দিন। আমাদের প্ল্যাটফর্মে ওনার অনেক ডেডিকেশন ছিল, উনি আমাদের গার্ডিয়ানের মতো ভূমিকা রেখেছিলেন জার্মানি থেকে। বাট আমরা রিসেন্টলি এই মাসেই আমাদের নিউ অ্যাডভাইজার অ্যাপয়েন্টেড হচ্ছে এবং তিনিও জার্মানি থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হবেন এবং আমাদের গার্ডিয়ান হিসেবে বা আমাদের ওভারঅল সব কিছু উনি গাইড করবেন। এবং আমাদের এখানে এক্সিকিউটিভ সেন্ট্রাল কমিটি আছে, লেবরিকনের ডিফারেন্ট ডিভিশন আছে, সেখানকার আলাদা একটা টিম আছে। তো প্রত্যেকটা টিমে হয়তো 5-6 জন করে থাকে, তারা এক একজন এক এক কাজ করবে। বাট প্রত্যেককে মনে রাখতে হবে যে সে যে কাজে অ্যাসাইন হয়েছে সেই কাজটা তাকে ভালোভাবে দেখতে হবে। অন্যগুলা কে কী করে করলো না করলো সেটা তার দেখার বিষয় না, তার নিজের কাজটা জেনে বুঝে নেওয়া এবং সেটা যথাসময়ে সাবমিট করা, এটা হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ। আমি যেটি বলতে চেয়েছিলাম যে স্টোরি টেলিংয়ের বিষয়টা আমরা কম বেশি সবাই জানি। এই যে ইনফরমেশান দিন দিন ওভারলোড হচ্ছে, ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে ডেটা, এটার একটা আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে কি পরিমাণে ওভারলোড হচ্ছে। সেটা 2010 সাল থেকে 2024 সালের সময়টাতে অনেক বেড়ে গেছে, অর্থাৎ 16 গুণ বেড়ে গেছে, 16 ফোল্ড ইনক্রিজ করছে। এবং এইটার কিছু একটা ভালো দিকও আছে, আবার কিছু একটা খারাপ দিকও আছে। খারাপ দিক বলতে এটা ওই অর্থে খারাপ না, এটা হচ্ছে গিয়ে ম্যানিপুলেশনের ব্যাপার স্যাপার আছে। দ্য গুড নিউজ হচ্ছে যে আমরা মোর ডেটা পাচ্ছি, এর মানে হচ্ছে যে আমাদের ইনসাইটগুলোকে আমরা বেশি বেশি আনকভার করতে পারতেছি, ইনসাইটসগুলোকে খুব সহজে আনকভার করতে পারতেছি। আর ব্যাড নিউজটা হচ্ছে আমরা যে ডেটাগুলো পাচ্ছি বা পাবো, আমরা যখন কন্টেন্ট রাইটিংয়ে কাজ করতে যাব, সেই ডেটাগুলোর ব্যাড নিউজটা হচ্ছে গিয়ে আমরা মোর ডেটা মানে হচ্ছে মোর নয়েজ। আপনি সেম নিউজ যত বেশি সোর্স থাকবে তত বেশি আপনাকে ফ্যাক্ট যাচাই করার প্রয়োজন হবে, আপনার অ্যাকুরেসি, রিলিভেন্সি এগুলো চেক করতে আপনাকে বেশি ইফোর্ট দিতে হবে। কোনো একটা ইনফরমেশন পেলেন, কোনো একটা ডেটা পেলেন, সে সোর্স যত বেশি তত বেশি আপনার নয়েজ। এটাই বোঝানো হচ্ছে যে ডেটা বা ইনফরমেশন ওভারলোড হচ্ছে, এটার একটা ব্যাড ইফেক্ট আছে, আবার গুড সাইডও আছে। সো আমরা যারা কাজ করব আমাদের এখানে অনবোর্ডিং সেশনে, আসলে প্রত্যেককে আমরা, এটা একটা 1-1 সেশন, যদি আমাদের এখানে এক্সিকিউটিভ এবং টিম মেম্বারদের অন্যান্যরাও এখানে যুক্ত আছে, আমরা প্রত্যেকে এই বিষয়ে একটা বেসিক কনসেপ্ট দেওয়ার চেষ্টা করি। তো এরপরে আসি আমরা, এই যে আপনারা এই ইনফোগ্রাফটাতে দেখতে পাচ্ছেন যে এটা আমরা যখন কোনো একটা ডেটা কালেকশন করি বা কোনো একটা ইনফরমেশান নেই, যেহেতু আমাদের একটা নিউজ সাইট, আমাদের এটা একটা পাবলিকেশন, আমাদের এটা একটা পোর্টাল, নিউজ পোর্টাল। সো আমরা বেসিক্যালি যে কন্টেন্টগুলো নেব বা যে স্টোরিগুলো নেব, এই স্টোরিগুলো নিজেরা ক্রিয়েটিভ স্টাইলে তৈরি করব, আবার অনেক সময় আমরা এজেন্সি কপিগুলোকে আমাদের এখানে মডিফাই করব। তো সেক্ষেত্রে এই যে ডিসিশন মেকিংয়ের অনেক বিষয়াদি থাকে, আপনাকে সবসময় একটা ফর্মুলাতে যেতে হবে, একটা ফর্মেট অনুসরণ করতে হবে, একটা ফর্মুলাতে থাকতে হবে, এর বাইরে গেলে হবে না। হ্যাঁ, আপনার মনে মনে অনেক কিছু আছে, আপনি নিজে নিজে অনেক কিছু পারেন, বোঝেন, বাট সেটাকে একটু হলেও আপনার প্ল্যাটফর্মে বা হাউস স্টাইল ধরে রাখার জন্য কন্ট্রোল করতে হবে। কারণ হচ্ছে নাইলে আমাদের এই যে পারফরমেন্সটা ভালো হবে না, আমাদের টিম ডিসিশনটা ঠিক রোলে থাকবে না, এটা ডিরেইল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। সো আমরা এখানে যারা কাজ করব, যারা স্টোরি লিখবো অথবা স্টোরি এজেন্সি কপিগুলো মডিফাই করব, আমাদের এটা মাথায় রাখতে হবে, আমরা যে স্টোরিটা নিচ্ছি এজেন্সি কপি থেকে, এজেন্সি কপি সাপোজ এএফপি অথবা ইউএনবি অথবা বিএসএস, অথবা আমরা যদি ফক্স নিউজ থেকে নেই বা রয়টার্স, আল জাজিরা, দ্য ইকোনমিস্ট, ফিনান্সিয়াল টাইমস এটসেট্রা, যাই হোক না কেন, আমাদেরকে আমাদের হাউস স্টাইলে থাকতে হবে, লেবরিকনের হাউস স্টাইল ধরে আমাদেরকে কন্টেন্টটা তৈরি করতে হবে, আমাদের স্টোরিটা তৈরি করতে হবে, এটা মাথায় রাখার বিষয়। আর দেন একটা স্টোরি আমরা কিভাবে সোর্সিং করব, কিভাবে ফরম্যাট করব, হাউস স্টাইল কি, সেটা নিয়ে ওয়ার্কশপের আলোচনার বিষয়। বাট আমরা এখানে ডেটা নিয়ে কথা বলতেছি, যারা কন্টেন্ট রাইটার হিসেবে আমাদের সাথে যুক্ত হবে তাদের ডেটা বিষয়টা বোঝা ইম্পর্টেন্ট, ডেটা স্টোরি টেলিং বোঝা ইম্পর্টেন্ট। আর ইকোনমিক্স মানেই হচ্ছে ফিউচার ডেটা স্টোরি টেলিং, এইটা দেখবেন যত দিন যাবে তত বেশি এটা ডিমান্ড বাড়বে। আর ডেটা স্টোরি টেলার হিসেবে আপনি নিজেকে যদি তৈরি করতে পারেন অথবা ইন্ট্রোডিউস করাতে পারেন যে কোনো একটা প্ল্যাটফর্মে অথবা যে কোনো একটা প্রফেশনের জন্য, আপনি অবশ্যই ভালো কিছু করতে পারবেন, এটা একটা ভালো ফিউচার আছে। তো এখানে ডেটা স্টোরি টেলিংয়ের প্রথমে যেটা আপনার দরকার হবে সেটা হচ্ছে আসলে ডেটা স্টোরি টেলিংয়ে কী কী বিষয় থাকে। একেবারে সোজা কথায় বলতে গেলে এখানে ইনফোগ্রাফি যেটা দেখানো হচ্ছে যে 3টা দিক থাকে, একটা ডেটা, একটা ভিজুয়ালস, আর একটা হচ্ছে ন্যারেটিভ।
এই তিনটার সমন্বয় হচ্ছে আপনার স্টোরিটা তৈরি হবে। তো এইটা হচ্ছে গিয়ে ধরেন আপনি গতকালকে হচ্ছে গিয়ে রোহিঙ্গা ক্যাম্পে আগুন লাগছে, এই বিষয়টা সম্পর্কে আপনি বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত কিছু ডেটা পেলেন। এই র ডেটাগুলোকে আপনি একটা ন্যারেটিভ গ্রুপ দিতে হবে, আর ওই ন্যারেটিভ গ্রুপটাকে আরও কিছু, যেমন ওখানকার যে চিত্র আছে বা ছবি আছে বা ফুটেজ আছে সেগুলো কালেক্ট করে, অথবা আপনি নিজে থেকে কোনো একটা ফুটেজ তৈরি করে সেটাকে ভিজুয়ালি প্রেজেন্ট করার মতো যখন করতে পারবেন, তখন সেটাকে আপনার একটা স্টোরি হিসেবে, মানে মানুষের সেন্সে যাতে সেটা স্টোরি হিসেবে প্রেজেন্ট করতে পারেন, মানুষ যাতে বুঝতে পারে। দেন ডেটা নিয়ে আরেকটা বিগ বিষয় হচ্ছে যে আপনার দ্য ডিক্লাইন ট্রাস্ট ইন মিডিয়া, অর্থাৎ এই যে ট্রাস্টের একটা ব্যাপার স্যাপার আছে। আপনি একটা স্টোরি নিলেন, সেই স্টোরিটা আসলে কতটুকু ট্রাস্টওয়ার্দি, নাকি সেটা যে কোনো একটা জায়গা থেকে নিয়ে নিলেন, জাস্ট কপি পেস্ট করে, আপনি চেকও করলেন না, ফ্যাক্ট চেক করলেন না, সোর্স চেক করলেন না, অ্যাকুরেসি চেক করলেন না, যার সাথে একটা স্টোরি নিয়ে নিলেন, সেটা আপনার সাইটে উঠাই দিলেন। বাট এটা করা যাবে না। এটা করলে হবে কি, এমনিতেই আমরা দেখতে পাচ্ছি এই যে ইনফোগ্রাফ থেকে 1997 সাল থেকে 2021 সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে এই যে মিডিয়ার উপরে মানুষের যে ট্রাস্ট, সেটার একটা গ্লোবাল লুক আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। যেমন কানাডাতে সবচেয়ে বেশি মানুষ মিডিয়ার উপরে ট্রাস্ট করে, রাশিয়াতে সবচেয়ে কম। যাই হোক, বাংলাদেশের অবস্থা আপনারা খুব ভালোই জানেন। আর মিডিয়ার সাথে যদি আপনি কম্পারিশন করেন, সেক্ষেত্রে সোশ্যাল মিডিয়া এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়া দুটার মধ্যে কিন্তু এই দুটা সিনারিও ডিফারেন্ট। ট্রেডিশনাল মিডিয়ার সিনারিও একরকম, সোশ্যাল মিডিয়াতে ভয়ঙ্করভাবে খারাপ। কারণ হচ্ছে এইটার পেছনে একটা কারণ হচ্ছে যে আমাদের এখানে অনেক বেশি হয়, সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক ধরনের ফেক নিউজ আসে, অথবা ভাইরাল হওয়ার জন্য অনেক ধরনের প্রোপাগান্ডা তৈরি করে। সো এই বিষয়টা আমরা কম বেশি জানি, এগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। আমরা যদি স্টোরি টেলার হিসেবে কাজ করি, আমরা যদি কন্টেন্ট রাইটার হিসেবে কাজ করি, তাহলে এইসব বিষয় আমাদের মাথায় থাকতে হবে যে আমি যে মিডিয়াতে কাজ করতেছি, বা আমার যে মিডিয়ার স্টাইল আছে, আমি যে স্টোরিটা সোর্স করতেছি, সেটার আসলে কতটুকু রেলিভেন্ট, সেটা আমার প্ল্যাটফর্মের সাথে যায় কিনা। যেমন আমাদের কন্টেন্টগুলো বেশিরভাগই হবে আপনার ইকোনমি, ফিনান্সিয়াল, মানিটারি ওয়ার্ল্ড, তারপরে হচ্ছে গিয়ে ইনভেস্টমেন্ট, হ্যাঁ, তারপরে কারেন্সি, এই সকল বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের কন্টেন্টগুলো থাকবে। মানে ইকোনমির প্ল্যাটফর্ম, তো ইকোনমিক্সের বিষয়গুলো আমরা এখানে প্রায়োরিটি দেব। আর সোশ্যাল মিডিয়া সম্পর্কে আমরা কম বেশি সবাই জানি যে সোশ্যাল মিডিয়াতে আসলে কি হচ্ছে, এই স্টোরি টেলিং নিয়ে কি হচ্ছে, কন্টেন্ট রাইটারের নামে কি হচ্ছে। আগে এক সময় ছিল ধরেন যে দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস অথবা এই ধরনের পত্রিকা, মানে আসলে ডেটার বা স্টোরি টেলারের একেবারে বিট পয়েন্টটা ছিল হচ্ছে গিয়ে মানুষ পত্রিকায় কোনো একটা জাস্ট টেক্সট বেসড কোনো একটা স্টোরি তুলে দিত, এবং সেটা মানুষ পড়তো, সেখান থেকে মানুষ ইনফরমেশন গ্যাদার করতো। আর সেটা এখন এসে বর্তমান সময়ে পৌঁছালো কীরকম, সেটা একটা কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের রূপ নিল। যেমন ইউটিউবে আমরা দেখতে পাই কন্টেন্ট ক্রিয়েটর, বা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখতে পাই কন্টেন্ট ক্রিয়েটরের কোনো অভাব নেই। তো এটার পেছনের মানে গল্পটা কিন্তু মাল্টিমিডিয়া আসার আগে, মাল্টিমিডিয়ার পরে এখন গিয়ে অ্যানিমেশন এবং ভিজুয়ালাইজেশন এসেছে, বাট এর পূর্বে ছিল কিন্তু শুধু টেক্সট বেসড। আমরা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে একটু করে জানবো যে একটা স্টোরি আগে কি ছিল। যখন সেটা টেক্সট বেসড স্টোরি ছিল, তখন মানুষের ডিমান্ড কেমন ছিল, মানুষের সাইকোলজি কিভাবে ওই স্টোরিটাকে রিলেট করতো। আর এখন যখন মাল্টিমিডিয়া হলো, এরপরে যখন এটা আরও আপগ্রেড হলো, অ্যানিমেটেড হলো, এরপরে যখন সামনে ফিউচারে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের প্রভাব অথবা ভার্চুয়াল রিয়েলিটির প্রভাবে সেটা কোন পর্যায়ে যেতে পারে, এটা আমাদের সেন্সে খাটাতে হবে, কমন সেন্সে নিয়ে আসতে হবে এই বিষয়টা। তাহলে আমাদের স্টোরি টেলিংয়ের স্কিল ডেভেলপ হবে। আর ডেটা স্টোরি টেলিং নিয়ে আমি এই ইনফোগ্রাফটা দিব, আপনারা সবাই মনোযোগ দিয়ে পড়বেন, শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পুরোটা পড়বেন। আমি চাই আমাদের যারা কন্টেন্ট রাইটার থাকবে তারা প্রত্যেকেই স্টোরি টেলার হিসেবে খুবই স্মার্ট হবে, এবং স্মার্ট হওয়ার জন্য আমাদের এই ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রামের যে সময়টা আছে আমরা অবশ্যই গাইড করব, বাট নিজের শেখার ইচ্ছা থাকতে হবে। আমরা তো আমাদের হাউস স্টাইল ফলো করে আপনাদেরকে টাস্ক দেব, অ্যাসাইন করবেন, অ্যাসাইন করার পর আপনারা সাবমিট করবেন, বাট আপনাদের শেখার ইচ্ছাটা আরও বেশি থাকতে হবে, তাহলে আমরা আমাদের প্ল্যাটফর্মটাকে জমজমাট রাখতে পারবো। সেটা 3 জনের টিম হোক, 4 জন, 5 জন, 10 জন,
যে কয়জনেরই টিম হোক না কেন। আচ্ছা, আমি অলরেডি আমার সময় প্রায় শেষ, আমি তেমন বিষয় নিয়ে আর কথা বলতে চাচ্ছি না। আমরা ওয়ার্কশপে ফার্দার আমাদের ডেটা স্টোরি টেলিং নিয়ে এটার গ্রোয়িং ইকোসিস্টেমটা আর বর্তমান যে অবস্থা সেটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব মাঝে মাঝে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সোর্স থেকে আমরা কথা বলবো, বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে, এবং আমরা সবাই জানবো। এইখানে একটু ফোকাস করি যে আমরা যখন কোনো কিছু শুরু করব ডেটা স্টোরি টেলিংয়ের ওপরে বা স্টোরি টেলার হিসেবে, তো এটাকে অনেকভাবে একটা স্টোরিকে ক্রিয়েট করা যায়। আমি চাইলে কোনো একটা নিউজকে, যেখানেই সেটা প্রিন্ট মিডিয়ার জন্য হোক ডিজিটাল মিডিয়ার জন্য হোক, সেখানে আমি কালার ইউজ করতে পারি, আমি ভিজুয়ালাইজেশন ইউজ করতে পারি, আমি চাইলে কিছু চার্ট, ইনফোগ্রাম অথবা ইনফোগ্রাফিক্স ইউজ করতে পারি। মানে আমার স্টোরিটাকে আমি যত বেশি সেন্সেবল করতে চাইবো তত বেশি আমাকে ইম্পোর্ট দিতে হবে, বিভিন্ন সফটওয়্যারের উপর ডিপেন্ড করতে হবে। তো কী কী সফটওয়্যার লাগবে বেসিক্যালি সেগুলো নিয়ে আমরা কথা বলবো। জাস্ট প্রাইমারিলি যেগুলো আমাদের এখানে যুক্ত হওয়ার জন্য লাগবে সেগুলো নিয়ে এখানে কথা বলবো। বাট দেন আপনি যখন স্টোরি টেলার হিসেবে কাজ শুরু করবেন, সেখানে কালার সিলেকশনের জন্য আপনার হয়তো বা অ্যাডোবি কালার সিসি অথবা ক্যানভা, আপনার স্কিল যে লেভেলে আপনি সেই লেভেলের কোনো একটা সফটওয়্যারকে ইউজ করতে হবে। স্বাভাবিক, এটা হচ্ছে একটা কন্টেন্ট রাইটারের বেসিক হয় গুগলের ডক্স অথবা আমরা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড দিয়ে শুরু করি, এটাকে আমরা ক্যানভাস হিসেবে ধরে নিই। আর ডিজাইনারদের জন্য ক্যানভাস একরকম হয়, আবার রাইটারদের জন্য ক্যানভাস আরেক রকম হয়। আর ভিজুয়ালাইজেশনের জন্য আবার ভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার আপনার প্রয়োজন হতে পারে, যেমন ভিজ প্রজেক্ট অথবা অন্যান্য যে ভিজুয়ালাইজেশন সফটওয়্যার আছে, ট্যাবলু, পাওয়ার বিআই ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার আপনার যদি ইনফোগ্রাম তৈরি করতে হয় বা ইনফোগ্রাফিক্স তৈরি করতে হয়, সেক্ষেত্রে পিক টু চার্ট, ভেনগেজ, বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যার আছে, আমরা সেগুলো ব্যবহার করব। এবং সেগুলো আমাদের কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমাদের স্কিলে, সফটওয়্যার স্কিল বা টেকনিক্যাল স্কিলের মধ্যে যুক্ত হবে। আপনি কন্টেন্ট রাইটার কাজ করতে গেলে শুধু যে কন্টেন্ট রাইটিংয়ের স্কিল ডেভেলপ হবে বিষয়টা তেমন না, এর সাথে সাথে আপনার অনেক ধরনের সফট স্কিল, হার্ড স্কিল ডেভেলপ করবে। যেমন আপনি যখন কোনো একটা চার্ট তৈরি করবেন, কোনো একটা ড্যাশবোর্ড তৈরি করবেন বা কোনো একটা ডিজাইনের কাজ করবেন, তিনোটাকে একসাথে করলে আপনাকে ক্লাসিক্যালি মাইক্রোসফট এক্সেল, অ্যাডোবি ক্রিয়েটিভ স্যুট, গুগল ডেটা স্টুডিও এগুলোর ব্যবহার করতে হবে। গুগল ডেটা স্টুডিওর মধ্যে যেমন স্লাইডস, ডক্স, শিটস, হ্যাঁ, অ্যানালাইটিক্স ইত্যাদি ইত্যাদির অ্যাপ্লিকেশনগুলো আপনার প্রয়োজন হতে পারে। আবার যখন আপনি বিজনেস ইন্টেলিজেন্স ফোকাস করবেন, তখন পাওয়ার বিআই, ট্যাবলু, ডোমো, যে কোনো ধরনের সফটওয়্যার যেটাতে আপনি কমফোর্ট ফিল করেন সেটা আপনি ব্যবহার করতে হতে পারে। আর কন্টেন্ট স্টোরি টেলিংয়ের জন্য এটা অবশ্যই আপনার লাগবে, কোনো না কোনো একটা সফটওয়্যার আপনাকে ধীরে ধীরে শিখতে হবে এবং সেটাকে আপনি প্র্যাকটিস করতে হবে, আপনার স্টোরি টেলিংয়ের ক্ষেত্রে কাজে লাগাতে হবে। আবার আরও যদি অ্যাডভান্স লেভেলে যান, আপনি যদি স্পেশালাইজড পাওয়ারফুল কন্টেন্ট চান, সেক্ষেত্রে আপনার জাভা স্ক্রিপ্টের নলেজ প্রয়োজন হতে পারে। আবার ম্যাপিংয়ের জন্য আপনার আর্কগেজ অথবা ম্যাপ বক্স বা পলিম্যাপস এই ধরনের সফটওয়্যার লাগতে পারে। আবার প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের যদি ব্যবহার করতে হয়, সেক্ষেত্রে আর, পাইথন বা ম্যাটল্যাব এগুলো লাগতে পারে। এগুলো আরও অ্যাডভান্স লেভেলের। বেসিক লেভেলের গেটিং স্টার্টেড থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স লেভেলের ওকে আব্দুল হাকিম, আপনি লিফট করতে পারেন, আপনার যেহেতু এক্সাম আছে। অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত আমাদের স্তরে স্তরে আমরা বিভিন্ন ধরনের সফটওয়্যারের সাথে কাজ করতে হবে। তো ডেটা স্টোরি টেলিং নিয়ে আমরা আবারও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয় নিয়ে জানবো, কথা বলবো। আজকে আমার এই পর্যন্ত ছিল, জাস্ট আপনাদেরকে গুরুত্বটা বোঝানো যে কন্টেন্ট রাইটার হিসেবে আপনাদের কিভাবে অ্যাপ্রোচ করা উচিত এবং আমাদের প্ল্যাটফর্মে আপনি কিভাবে নিজেকে প্রোডাক্টিভ পার্সন হিসেবে বা প্রোডাক্টিভ টিম মেম্বার হিসেবে তৈরি করতে পারবেন, এই বিষয় নিয়ে আমি একটু আগ্রহ তৈরি করার চেষ্টা করেছি শুধুমাত্র। নেক্সট ওয়ার্কশপে আমরা আরও বিস্তারিত কথাবার্তা বলবো। এই পর্যায়ে আমি আমাদের সাথে জিনিয়ার সুলতানা, আমাদের 1-1 সেশনের অনবোর্ডিং সেশনের আজকের এই ডেলিগেট। আপনার কোনো ধরনের প্রশ্ন যদি থাকে বলতে পারেন, না হয় আমি আমাদের প্ল্যাটফর্মের কিভাবে যুক্ত হবেন, কি কি করতে হবে সেটা বলে দেব। না ভাইয়া, কোশ্চেন নাই। আচ্ছা, থ্যাংক ইউ। আপনাকে যেটা করতে হবে, আপনার ল্যাপটপে আপনি গুগল চ্যাট, এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ার্ক স্পেস, এখান থেকে আমরা কাজ করব। এখানে আপনাদেরকে কাজ অ্যাসাইন করে দেওয়া হবে, গুগল চ্যাটের ইনস্টল করতে হবে এবং সেখানে আমি যখন আপনাদেরকে একটা রিকোয়েস্ট পাঠাবো, মেল চেক করলে দেখতে পাবেন গুগল চ্যাটে আপনাদেরকে ওয়ার্ক স্পেস ইনভাইটেশন পাঠানো হয়েছে, তখন সেটা অ্যাকসেপ্ট করবেন, নোটিফিকেশনগুলো অন রাখবেন যাতে করে যে কোনো সময় আপনি আমাদের কোনো মেসেজ আপনার যাতে মিস না করেন। দেন আপনাকে যেটা করতে হবে সেটি হচ্ছে
গুগল ড্রাইভ, গুগল চ্যাট, গুগল ডক্স, এই তিনটাকে একত্রিত করে মানে আপনার ইয়েতে রাখতে হবে। আপনার ডেস্কে যে ট্যাব থাকবে ক্রোমে একটা ট্যাবের মধ্যে সাজিয়ে রাখবেন, যাতে করে আপনার সাথে যখন আমাদের ফোল্ডারটা শেয়ার করা হবে ওই ফোল্ডারে আপনি সহজে প্রবেশ করতে পারবেন। সেখানে যেখানে আপনার ফাইল রাখা প্রয়োজন ওখানে আপনি আপনার ফাইলটা রেখে দিতে পারেন আপনার নামে। এবং কিভাবে ওইটা রাখবেন সেটাও আমরা বললামই, ওয়ার্কশপ হবে, সেখানে আপনাদেরকে দেখাবো যে একটা স্টোরি প্রথমে আপনি কিভাবে সোর্স করবেন, আবার কিভাবে আপনি এখানে আমাদের প্যানেলে রাখবেন, মানে স্টোরেজ করবেন কিভাবে, তার দেন হচ্ছে আমাদের প্যানেলে theLebricon.com ওখানের মধ্যে আপলোড দেবেন কিভাবে। এছাড়াও আমাদের ওয়ার্কশপের কয়েকটা পার্ট আছে। প্রথম পার্টে আমরা আমাদের ওয়ার্ক স্পেসটা বা হাউস স্টাইলটা ধরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। দেন নেক্সটে আমরা আপনাদের ওই যে কন্টেন্ট রাইটিংয়ের বিষয়টা, আমাদের এখানে নিউজ স্টোরি কীভাবে তৈরি করতে হয় সেই বিষয়গুলো আমরা ধাপে ধাপে দেখাবো। ফ্যাক্ট কীভাবে যাচাই করতে হয়, সোর্স যাচাই করতে হয় কীভাবে, এগুলো আমরা আস্তে আস্তে শেখাবো।